6টা গ্রুপ দিয়ে দিই, এখন দেখি কি হয়। তোমরা তোমাদের মতো ফর্ম করো, তারপরে আমি if needed I'll get in. Yeah. So during section 1, section 2, both sections are gonna have 6 groups. I'm 6টা group দিয়ে দিছি, you make groups. Then I'll see you. You have time till tomorrow to fill up this form. Then I will give you a first assignment. Okay. So today we're gonna learn a very important thing, which is 100% gonna come in the midterm. We're gonna learn how to draw a process flow. First of all, there are 2 parts in drawing any process flow. First of all, you have to identify certain things. You have to understand the scenario that has been given. So after understanding the scenario, what you have to do is you have you have to identify the process name. You have to identify the stakeholders, and you ম্যাম সরি টু স্ক্রিনটা শেয়ার করা যাবে? আমি স্ক্রিন শেয়ার করিনি, আমি মুখে বলতেছি। ও সরি। স্ক্রিন শেয়ার করবো, এগুলো আমি মন থেকে বলছি। এখন এটা কিভাবে শেয়ার করবো আয়েশা? সরি ম্যাম, তোমাকে একটু কষ্ট করে নোট নিতে হবে। জি ম্যাম, শিওর। Okay. So the things I'm again repeating one. I'm gonna share you a scenario that I already showed section 2 last class. So you have to understand the scenario. আমি আজকে একটু dummy question তোমাদের সাথে share করবো, ঠিক আছে? Today is gonna be a very, because you guys have come on your holiday. So we're gonna talk about the dummy question, because after this session we are good to go for the midterm. Huh? We'll prepare ourselves for the midterm. Along with the dummy question, I'm gonna give you the solution also so that you guys can practice. Okay. So there will be a scenario that you have to understand. After understanding the scenario, you have to identify the process name, you have to identify the stakeholders, and also you have to identify the steps. Because when we draw a swim lane, it's all about identifying the faces and the stakeholders. Because in every matrix, every stakeholder and phase metrics, we're going to put on the activities that is being done by the stakeholder. So we're going to do that, and for that particular process we are going to identify 10 elements. So that's we are going to do today. Okay. So I'm সবাইকে বলে দিছিলাম section 1 and 2 কে যে ওরা যাতে ভিডিওটা ইনস্টল করে. So I hope by this time you understand how you have installed Visio. So আমি প্রথমে তোমাদেরকে প্রসেসের যে ফার্স্ট পার্ট, তোমার এক্সামেও শুধু প্রসেস ফ্লো ড্র করলে হবে না, প্রসেস ফ্লোর আগে কিছু কাজ করতে হবে, প্রসেস ফ্লো ড্র করার পরেও কিছু কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? সো এই কাজগুলো দেখাবো এবং প্রসেস ফ্লো ড্র করে দেখাবো। সো ইটস ইজিয়ার to show you in online class. That's why I wanted to have specifically with both of the sections. Already আমি ক্লাস নিছি এবং আজকে অ্যাটেন্ডেন্স আমি তোমাদের দিয়ে দিছি অলরেডি। তোমরা ঢুকে দেখো আজকে অ্যাটেন্ডেন্স তোমাদের দেওয়া আছে। So this is the another added advantage that you guys are getting attendance for today. So now I'm gonna Miss? share you. Yes, Miss, will you be posting lecture slides midterm jumbo? I'm gonna post every lecture, but I don't do it before during the class because class কেউ আসে না। So আমি যখন এখন মিড টার্ম পর্যন্ত লেকচার শেষ হয়ে যাবে, since you're gonna prepare for yourself for the midterm, আমি আজকে সব লেকচার, সব নোট সব দিয়ে দিব। তুমি আমার আগের স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, আমি সব দিয়ে দিই, এভরিথিং আমি দিয়ে দিই, কিন্তু একটু আগাই দেই না যাতে স্টুডেন্টরা ক্লাসে মনোযোগ দেয়, ঠিক আছে? সব দিয়ে দিব, সব, এভরিথিং। So rather than focusing on the lectures, try to focus আমি কি শিখাচ্ছি ওইটা, ঠিক আছে? Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, Miss Devache. Good.
সো এখানে কি আছে, এখানে হচ্ছে একটা সিনারিও আছে, একটা এক্সারসাইজ আছে। সো এতে এরকম একটা স্পেসিফিক আমি হচ্ছে কেস স্টাডি দিয়ে দিব। সেখানে যদি আমি এটা পড়ি, দ্য কেস স্টাডির মধ্যে একটা প্রসেস সম্পর্কে বলা আছে, হ্যাঁ। সেখানে কি বলা আছে, দ্য পারপাস বা একটা প্রসেস দেওয়া আছে, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য প্রসেস নেম, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য স্টেক হোল্ডার, you have to identify the phases, the activities performed in each phases by the stakeholders. Then we have to do 10 elements. ঠিক আছে? Just give me 1 minute. এই জন্য আমি চাইছিলাম সবাই জয়েন করলে পরে I'll start the class because I have to keep admitting everyone. It's okay. So let's read out the exercise. So the case study, the purpose of open access insurance system is to provide travel insurance to international travelers. Initially, prospective customers fill out an insurance application which provides information about the customer and his or her travel history and passport. This information is sent to an agent who sent it to various insurance company to get quotes for insurance. When the responses return, the agent then determines the best policy for the type and levels of coverage desired and gives the customer a copy of the insurance policy proposal and quote. If the policy and quote liked by the customers, then they provide premium and get the policy, otherwise reject. তোমরা বুঝছো জিনিসটা কি হচ্ছে? So here we are talking about an open access insurance system. It can be an automobile insurance system, but travel system, but we are talking about a travel system. So we are talking about open access insurance is a platform. They provide travel insurance to international traveler. Whenever we go outside of Bangladesh, we travel, we can take a travel insurance which can cover any of your accidental coverages. Huh? সো বা তোমার কোনো লাগেজ হারাই গেল, তোমার পাসপোর্ট হারাই গেল, তোমার কোনো ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট হারাই গেল, তুমি ইনজিউরড হইলে আল্লাহ মাফ করুক বা কোনো কিছু হইলো, so that insurance policy, whatever policy you take, it covers the your family can claim or you can claim. So that a open access insurance company that provides. So initially কি করে, ইন্স্যুরেন্সে দুইটা কাজ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রোডাক্টটা পারচেজ না করো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রসপেক্টেড কাস্টমার থাকো। Once you accept the product, you become their customer. Otherwise, তুমি ওর prospected customerই থাকো, যে তুমি নিবা কি নিবা না, you can be the targeted customer. So initially the prospected customer কি করে, ওরা fill up করে insurance application form এবং ওরা কি করে, ওখানে ওদের ডিটেল হিস্ট্রি, ট্রাভেলের হিস্ট্রি, পাসপোর্টের ডিটেল সব ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করে ওরা এজেন্টকে সেন্ড করে। এজেন্ট কি করে, এই সব রিকোয়ারমেন্টস গুলো ওরা ভেরিয়াস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ গুলোকে সেন্ড করে। কোম্পানিজ গুলোকে সেন্ড করার পরে কোম্পানি গুলা কি করে, ওদেরকে কোটেশন পাঠায়। ওই কোটেশন পাঠালে পরে এজেন্ট কি করে, সে হচ্ছে একটা কিছু বেস্ট পলিসি সিলেক্ট করে ও হচ্ছে প্রসপেক্টিভ কাস্টমারকে পাঠায়। কাস্টমার কি করে, ওখান থেকে ওর যেটা বেস্ট লাগে ওইটাকে, ইফ দ্য পলিসি এন্ড কোড লাইক বাই দ্য কাস্টমার, ওরা রিভিউ করার পরে ওদের কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে তারা প্রিমিয়াম পে করে পলিসি নেয়, আদারওয়াইজ রিজেক্ট করে দেয়। ওকে, বুঝা গেল? সো এখানে আমরা বুঝা গেল কি গেল না? Yes, ma'am. ভেরি গুড। যেহেতু বুঝা গেছে তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করো, আমরা এটা শেষ করে ফেলি। প্রসেসের নেম কি হবে বলো? বলো প্রসেসের নেম কি হবে? এটা মাছা Get insurance quote. এটাতে মাছা বলো, দেখ মাছা। হ্যাঁ বলো বলো কি বলছো, সরি আমি শুনি নেই। এটা কি get insurance quote হতে পারে? কি হতে পারে? Get insurance quote. নো, ইটস সিম্পল। এটার নাম দিতে পারো তুমি ওপেন অ্যাক্সেস ইন্স্যুরেন্স Open access travel insurance. প্রসেস, অথবা সিম্পলি ইউ ক্যান পুট ট্রাভেল insurance process.
or open, যে যার যার মতো করতে পারো। ম্যাম এই নামটা কি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেওয়া যাবে? বাট রিলেটেড হইতে হবে, অন্য কিছু বললে হবে না, ঠিক আছে? তুমি ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেস বললেও তোমাকে মার্ক দিব, ওপেন অ্যাক্সেস ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেস দিলেও আমি মার্ক দিব, ঠিক আছে? বাট অন্য কিছু বললে মার্ক দিব না, ঠিক আছে? Yes, ma'am. বলো বলো, ঠিক আছে? কাজ ইটস অল অ্যাবাউট a process. এখানে বলাই আছে the purpose of this open access insurance system is to provide travel insurance. So we are talking about a process where যার গোল হচ্ছে লোকজনকে মানে travel insurance দেওয়া. So this process is called travel insurance process, or you can say open access travel insurance process. So এখানে stakeholder কারা? এখানে কাস্টমার, তারপর এজেন্ট, Agent, customer, and Insurance company. companies. সবার প্রথম হচ্ছে প্রসপেক্টেড কাস্টমার, যারা ইন্স্যুরেন্স এখনো নেয় নাই, এই যে লাল করে দেওয়া আছে রাখো। প্রসপেক্টেড কাস্টমার্স, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ, এজেন্ট, কাস্টমার, ঠিক আছে? তোমাকে সব জিনিসটা বুঝতে হবে। কাস্টমার, অফকোর্স there are two type of customer, one is prospective customer, another is customer, আর একটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তারপর হচ্ছে এজেন্ট। হয়ে গেল। এখন আমরা ফেজ গুলো আইডেন্টিফাই করব। হ্যাঁ, এই পুরো প্রসেসটাতে কয়টা ফেজ আছে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এই প্রসেসটাকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি। হ্যাঁ, একটা করতে পারি সাইন আপ বা ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন, ঠিক আছে? একটাকে আমরা একটা পার্ট হচ্ছে যেখানে সবাই অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন করে। অ্যাপ্লিকেশন প্রসপেক্টেড ক্লায়েন্টসরা কি করে? অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করে এবং সাবমিট করে, অথবা যেহেতু সিস্টেমের কথা বলতেছি, সিস্টেমে সাইন আপ করে, ওদের ইনফরমেশন ফিল আপ করে, ঠিক আছে? এবং এটা অটোমেটিক্যালি এজেন্টের কাছে চলে যায়। এই জন্য আমরা এটাকে একটা নাম দিতে পারি কি বলো? সাইন আপ অর ইন্স্যুরেন্স, একটা নাম হতে পারে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেজ নাম্বার 1, ঠিক আছে? সেকেন্ডটা হচ্ছে হচ্ছে গেট কোটেশন অ্যান্ড পলিসি সিলেকশন, অথবা দিতে পারো গেট কোটেশন অ্যান্ড ডিসাইড দ্য বেস্ট পলিসি, ঠিক আছে? গেট কোটেশন অ্যান্ড বেস্ট পলিসি সিলেকশন আমরা লিখি। হ্যাঁ, সেকেন্ডটা হচ্ছে গেট কোটেশন সিলেকশন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বুঝতে পারতেছো? ওকে, তারপরে হচ্ছে পলিসি ফাইনালাইজেশন or ব্র্যাকেট ফাইনালাইজেশন, ব্র্যাকেটে দিতে পারো পারচেজ or রিজেক্ট, ঠিক আছে? These are the 3 phases. So phase গুলো yes. কেমন? হ্যাঁ বলো। Yes, I was thinking evaluation, এটা কি ভুল হবে আমি যদি এটা লিখতাম? ইভালুয়েশন কই লিখবা বলো? ওই যে পলিসি ফাইনালাইজেশনের দিকে, যেমন এখানে তো আমাকে বলছে হ্যাঁ, যে পলিসি এজেন্ট রিটার্ন ইভালুয়েশন করছে এন্ড বেস্ট পলিসি। ফাইনালাইজেশন, ও কিন্তু ফাইনালাইজ করে, খালি ইভালুয়েট করে রেখে দেয় না। তুমি এটাও দিতে পারো, ভেরি গুড। পলিসি কিন্তু ইভালুয়েট, কিন্তু দেখো ইভালুয়েট করে কিন্তু হচ্ছে তোমাকে, যে হচ্ছে এজেন্ট, ওর কাছে অনেকগুলো পলিসি আসে, এর মধ্যে ও বেস্ট পলিসি সিলেক্ট করে ক্লায়েন্টকে পাঠায়। ক্লায়েন্ট ওইটা দেখে যদি মনে হয়, ও খালি সিলেক্ট করে যে ও নিবে কি নিবে না, ফাইনালাইজ করে, ও কিন্তু ইভালুয়েট করে না। তুমি স্টিল ইভালুয়েশনও দিতে পারো, কিন্তু ফাইনালাইজ করে ও।
থ্যাংক ইউ মিস, বুঝতে পারছি। বুঝছো? মিস এই প্রসেসের নামগুলো কি সব স্টেক হোল্ডারদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিয়ে করা লাগবে নাকি জাস্ট কাস্টমার? না না, প্রসেসের নাম তুমি প্রসেস বুঝে করবা। স্টেক হোল্ডার, তুমি এখানে কোন কোন স্টেক হোল্ডার আছে, যেমন তোমাকে একটা জিনিস বুঝে, যেমন এই জিনিসটা পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে ইটস এন ইন্স্যুরেন্স প্রসেস। সো ইটস এ ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেস। কারণ এই প্রসেস ফলো করে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স পারচেজ করাই। সো ইটস এ ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেস। ঠিক আছে? দেখে বুঝতে হবে যে এটা প্রসেসের নাম কি। সো ইটস এ ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেস অর ওপেন অ্যাক্সেস। You have to read and you have to identify what process is that. তারপরে তোমাকে বের করতে হবে এখান থেকে কি কি এখানে প্রসপেক্টিভ অ্যাক্টরস বা স্টেক হোল্ডার্স আছে। সো তুমি স্টেক হোল্ডার্স বের করলা এবং এই সিনারিও পরে তোমাকে এটার ফেজ আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কাজগুলো কি কি ফেজে হচ্ছে। প্রথমে কি করতেছে, প্রসপেক্টেড ক্লায়েন্ট ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করতেছে, সাবমিশন করতেছে। তারপরে কি করতেছে, এজেন্টরা পলিসি কি বলে ওই রিকোয়ারমেন্ট গুলো বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ কে দিচ্ছে, ওদের থেকে কোটেশন নিচ্ছে এবং বেস্ট পলিসি সিলেক্ট করে ক্লায়েন্টকে পাঠাচ্ছে। ক্লায়েন্ট কি করতেছে, ওই পলিসিটাকে ইভালুয়েট করে ফাইনালাইজ করতেছে যে আমি কিনবো কি কিনবো না। শেষ, ফাইন। এরকম করে আমি 3টা ফেজ বানাইছি। এখন প্রতিটা ফেজে আমি অ্যাক্টিভিটিস গুলো লিখবো, কি কাজ আছে। ঠিক আছে? এখান থেকে লিখতেছি কিন্তু আমি সব। আচ্ছা মিস, এখানে তো 6টা কাজ হলো 3টাতে লিখছেন। আমি যদি 6টা ফেস করি তাহলে প্রবলেম আছে কি? কেন? না না, 6টা ফেজ করলে হবে না। এখন প্রতিটা ফেজের ভিতরে আরো অ্যাক্টিভিটিস আছে, অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে ডিকশন করতে হবে। এই যে prospected customers fill out the application, তারপরে ইনফরমেশন সেন্ড টু দ্য এজেন্টস। দেখছেন এখন আপনার এটা ক্লিয়ার হয়েছে? এই ফেজের ভিতরে যে এই কাজগুলো, এইগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা প্রসেস ড্র করব। ঠিক আছে? আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি। সো এই ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সাবমিশন, এটার ভিতরে মেইন কাজ হচ্ছে prospected customer fill out the application, then information sent to the agent। এটা কাজ হচ্ছে প্রথম ফেজে। এই পুরো কাজটাকে আমি ফেজ ওয়াইজ ভাগ করতেছি। ঠিক আছে? তারপরে সেকেন্ড ফেজে কি হচ্ছে, সেকেন্ড ফেজে আরো অনেক রকমের কাজ হচ্ছে। সেকেন্ড ফেজে দেখেন কি কি কাজ হচ্ছে। এই দেখেন সেকেন্ড ফেজে কাজ হচ্ছে, দেখেন প্রতিটাতে কিন্তু আমি একটা লিখে রাখছি। এজেন্ট রিকোয়েস্ট companies prepare quotation and send. Agent determine the best policies. Agent send the best policy with quote to the customer. দেখছেন ডিটেইল এখানে লিখলাম না? এখন লাস্টেরটা কি হবে? লাস্টেরটা হবে হচ্ছে if the quoted policy liked by the customer, if এখানে একটা কন্ডিশন আছে, if the quoted policy liked by the customer, যদি yes হয় customer provide premium and get the policy, মানে ও কিনে, no হলে reject the quotation। ঠিক আছে? এখানেই এন্ড হয়ে যাবে, এখানেও এন্ড হয়ে যাবে, এখানেও এন্ড হয়ে যাবে, এখানেও এন্ড হয়ে যাবে পলিসি প্রসেসটা, এখানেও এন্ড হয়ে যাবে প্রসেসটা। ঠিক আছে? তো এই যে এখানে যে জিনিসটা আছে, এই যে আমরা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রসেসটার নাম বের করলাম, স্টেক হোল্ডার আইডেন্টিফাই করলাম, তারপরে হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন কি বলে ফেজ আইডেন্টিফাই করলাম, এইটা থেকে এখন আমরা প্রসেস ড্র করব। সো ইটস বেসিক্যালি গোইং টু হেল্প আস ড্রয়িং আওয়ার প্রসেস। সো আমি একটু ভিডিওটা ওপেন করি। মিস, ইয়েস। আচ্ছা মানে আমি সলভ করার টাইমে একটা মানে আপনার এটা দেখে বুঝতে পারছি যে আমার ভুল ছিল, কিন্তু একটু যদি হেল্প না করতেন যে না, কেন তোমার ভুল হয়। কারোটাও না, না, ভুল না। না। না না মানে There's আমার nothing জিনিসটা wrong. হলো আপনি যেটা ওই যে নাম্বার 3টাকে সাবসেকশনে ভাগ করলেন না, হুম। ওটা আমি ফোর্থ ফেজ হিসেবে লিখতে চেয়েছিলাম। যে তুমি মাঝখানে কি লিখতে চাচ্ছ? যে নাম্বার মানে একটা পলিসি প্রপোজাল দিচ্ছে, সেটা পরে ডিসিশনে যাচ্ছে। মানে আমি এটা ভেঙে দেইনি আর কি। এটা যদি 4 হিসাবে দিতাম তাহলে কি ভুল হতো না, জিনিসটা? এখানে একটা ডিসিশন লাগবেই, কারণ হচ্ছে
তুমি যখন কাস্টমারের কাছে পলিসিটা পাঠাচ্ছ বেস্ট পলিসি, তখন ও ডিসাইড করে ওটা কিনবে কি কিনবে না ইভালুয়েট করার পরে। সো এখানেই দিছে যে এজেন্ট ক্লায়েন্টকে পলিসিটা দিল, ও পলিসিটা রিসিভ করে ও ওটাকে রিভিউ করে ও ডিসিশন নিল যে ইয়েস আমি কিনবো অথবা নো আমি রিজেক্ট করে দিব। এটাকে দুই ফেজে ভাগ করা যাবে না। এখানে কিছু রুল আছে যে যখন ডিসিশন আসে তখন একটা ডায়মন্ড শেপ আছে, ওখানে ডিসিশন নিতে হয়। আমি ড্র করি তাহলে বুঝবা, আচ্ছা মিস, ঠিক আছে? বুঝতে হ্যাঁ, পারছি। দাঁড়াও একটা মিনিট, 1 সেকেন্ড। আমার কাছে ড্র করা আছে, বাট আমি তোমাদেরকে ড্র করে দেখাবো। সো ওয়েট, এখন আমি চেঞ্জ করে ফেলতেছি। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? হুম। জি ম্যাডাম। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ভিডিও। ভিডিওতে ফাইলে গিয়ে ফাইলে যেয়ে আমরা নিউ ক্লিক করে আমরা হচ্ছে ক্রস ফাংশনাল ফ্লো চার্ট আমরা ড্র করতে পারি। হুম। এখন অলরেডি আমার কাছে একটা ফ্লো চার্ট ড্র করা আছে, তুমি দেখো, ঠিক আছে? এটা ইন্স্যুরেন্সেরই। সো আমরা এখন একটা নতুন ড্র করি। ঠিক, ওখানে এখানে কিছু শিখে মোর শেপস, কুইক শেপস, বেসিক ফ্লো চার্ট শেপস, ক্রস ফাংশনাল ফ্লো চার্ট শেপস। হ্যাঁ, সো আমরা এখানে ক্রস ফাংশনাল ফ্লো চার্ট শেপটা নিয়ে আসবো। এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই সুইম লেনটা এখানে যখন নিয়ে আসবো, এখানে আমাদের টাইটেল আসবে। Wait a minute, এটাকে আমি একটু ডিজাইন ওরিয়েন্টেশনকে আমি ল্যান্ডস্কেপ অলরেডি করা আছে। ঠিক আছে? সো এখানে আমি প্রথমে আমার টাইটেলটা বসাই দিই। টাইটেলটা কই থেকে আনবো? ওই যে আমি টাইটেলটা ডিসাইড করছি, এখান থেকে আমি টাইটেল নিয়ে আসবো। আমার জন্য ইজি হয়ে যাবে, হ্যাঁ? I know already, so I'll put the name here. ঠিক আছে? ডান। এখন আমার ৩ টা ফেজ। এই যে আমি সেপারেটর নিয়ে আসবো। সেপারেটর এনে আমি ৩ টা ফেজে ভাগ করবো এটাকে। ফেজ 1 কি ছিল? আচ্ছা আগে দেখি আমার কয়টা স্টেক হোল্ডার 1, 2, 3, 4 এখানে কয়টা রাখছিলাম? পার্সপেক্টিভ 3 তিনটেই রাখছিলাম। আরেকটা লেন নিয়ে আসতেছি। এখানে আরেকটা লেন নিয়ে আসতেছি। আমি এখানে নাম লিখি। আমি একই অর কাস্টমার, হ্যাঁ? অথবা তুমি ২ টাও রাখতে পারো। প্রসপেক্টেড কাস্টমারও রাখতে পারো, কাস্টমারও রাখতে পারো। যখন ও পারচেজ করে ফেলে তখন ও কাস্টমার হয়ে যায়। এইজন্য একদম লাস্টে গিয়ে তো হয়তোবা পারচেজ করে নয়তো তো করে না। এইজন্য আমি প্রসপেক্টেড কাস্টমার আর কাস্টমার রাখলাম। তারপরে একটা হচ্ছে আমার এজেন্ট, আর এটা হচ্ছে আমার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিস। ঠিক আছে? এখন আমি ফেজ গুলো লিখে ফেলি। ফেজ হচ্ছে প্রথমে ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সাবমিশন। একটা ফেজ। এত বড় কিছু দরকার নাই, আমি ছোট রাখি।
সো উই আর ডান। আমরা পুরো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সাজায় ফেলছি। এগুলাকে একটু বড় করে ফেলি আমি, কারণ ভালোই সময় লাগবে। ম্যাম এক্সাম টাইমেও আমাদের এইভাবে ড্র করতে হবে। এইভাবে খাতায় ড্র করতে হবে, জি ভিডিওতে ড্র করা লাগবে না। তোমাদের যে এক্সামের কপিটা দিব ওটাতে ড্র করবা, ঠিক আছে? জি ম্যাম। ভিডিও তোমরা যখন চাকরি করবা, তোমরা যদি বিজনেস অ্যানালিস্ট, সিস্টেম অ্যানালিস্ট যাই হোক, এটা দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইউর বিআরএস এসআরএস নাওয়াডেজ। কেউ এখন তোমার ফ্লো ডায়াগ্রাম করে না, এই কি বলে স্ট্রিমলাইন ডায়াগ্রামই করে। স্ট্রিমলাইন ডায়াগ্রামের উপরে বিজনেস হয়, বিজনেস গুলো লেখে, এবং দিস ইজ স্ট্রিমলাইন ডায়াগ্রাম ইজ অলসো আ রেফারেন্স অফ ইউর এসআরএস। এসআরএস এও এটা রেফারেন্স দেওয়া থাকে, এবং তোমার হচ্ছে যারা হচ্ছে ডেভেলপার ওরাও এই ডায়াগ্রাম চায়, ইট হ্যাজ আ ভেরি গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টায়ার সিস্টেম। সো এখন আর আগের মতো তোমার স্টেট ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রাম, ওই ডায়াগ্রাম হয় না, স্টেট সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা হয়, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি গোয়িং অন। সো এটা যদি তুমি পারো, BPMN ও ইউজ হয় না, কারণ BPMN is sometimes confusing. We use BPMN when we try to automate the system, মানে automate the process. এখানেও আমরা অটোমেশন করি, বাট এখানে মানে এখানে খুবই ক্লিয়ার where is the start point, where is the end point. BPMN এ যেটা হয় ট্রিগার, মানুষ করে কি দুইটা মিলে হাইব্রিড বানায়, অ্যাকচুয়াল BPMN কেউ করে না। Actual BPMN থেকে I think this is I think basically this one is running in every industry. যে সুইম লেন, ক্রস ফাংশন সুইম লেন, তুমি হচ্ছে কনসালটেন্সি করো, প্রসেস ইমপ্লিমেন্টেশন করো, তুমি সিস্টেম আপগ্রেডেশন করো, সব জায়গায় মানে এই ডায়াগ্রামটা ইউজ হয়। সো নাও উই উইল সি সাম শেপস। যে শেপস গুলো কমনলি ইউজ হয়, এটা হচ্ছে হলো এই যে প্রথমে হচ্ছে আমি স্টার্ট আর এন্ড প্রসেস নিয়ে আসবো একটা। অলওয়েজ there should be a start. আমি স্টার্ট করলাম, দেন these are called processes. এই যে আমি প্রসেস গুলো নিয়ে আসবো ওয়ান বাই ওয়ান, ঠিক আছে? একটু দেখি এখানে কপি করি, হ্যাঁ, because I don't have that much time to write. So প্রথমে কি করতেছে সে fill out the application, then আরেকটা প্রসেস আনবো আমি, এনে এখানে দিব send information. ওকে, তারপরে দেখো এখানে দেওয়া আছে, দেখো এখান থেকে যখন এখানে কাস্টমার ডিটেল ইনফরমেশন গুলো এখানে যাচ্ছে, এখানেও কাস্টমার ডিটেল ইনফরমেশন, এখান থেকে এখানে যখন তুমি অ্যারো সাইন, এই কানেক্টর দিয়ে তুমি এটাকে কানেক্ট করতে পারো, ঠিক আছে? আবার ইউ ক্যান গো ব্যাক টু হিয়ার। সো এখানে তুমি এটাকে এন্ট্রি দিয়ে তুমি কাস্টমার ডিটেল ইনফরমেশন, এটাকে তুমি একটু নিচে নিয়ে আসো। ইয়েস। সো দেখো এই ফেজে, ইন দ্য ফার্স্ট ফেজে প্রসপেক্টেড কাস্টমার কি কাজ করবে এখানে খুবই ক্লিয়ার। তুমি দেখবা যে ফেজ 1 এ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সাবমিশন, এই ফেজে তোমার প্রসপেক্টেড কাস্টমার কি করবে, ফিল আউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং সেন্ড ইনফরমেশন করবে। এবং এই ফেজে এজেন্ট কি কাজ করবে, এখন আমরা ওই কাজগুলো লিখবো। এজেন্ট কি কাজ করবে, এখানে এজেন্ট করবে কি রিসিভ ইনফরমেশন, এজেন্ট তোমার রিসিভ ইনফরমেশন করবে। লেটস ব্রিং আউট আ প্রসেস হিয়ার, আমি কপি করে নিয়ে আসি। Agent will receive information. So এখান থেকে একটা কানেক্টর এখানে আসবে, এটাকে তুমি চাইলে সমান করতে পারো, এটা ধরে তুমি হচ্ছে অ্যালাইন করো, এই যে অটো অ্যালাইন হয়ে গেল, ঠিক আছে? ও রিসিভ ইনফরমেশন করে কি করবে, ও হচ্ছে ও রিসিভ করলো, ও ইনফরমেশন রিসিভ করে কিন্তু পরে পাঠিয়ে দিবে কোটেশনের জন্য।
ও পাঠিয়ে দিবে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলাকে, ঠিক আছে? সো দে উইল সেন্ড ইট টু দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। তুমি চাইলে রিসিভ ইনফরমেশন করো এখানে, করে এখানে আরেকটা বক্স আনো। ওকে, এটা এখানে আসবে। कोई नहीं।
এখানে আমি বলি ও কি করলো এই ফেজে নাম্বার 1 গেট কোটেশন এন্ড বেস্ট পলিসি সিলেকশন এজেন্ট কি করলো রিসিভ ইনফরমেশন করলো সেন্ড করলো টু দ্য কোম্পানি রিসিভ করলো ওরা কোটেশন প্রিপেয়ার করার পরে ওরা কোটেশন সেন্ড করলো কোটেশন সেন্ড করার পরে কি করলো এজেন্ট এটাকে রিসিভ করার পরে ও বেস্ট কোটেশন সিলেক্ট করলো ঠিক আছে ও বেস্ট কোটেশন সিলেক্ট করার পরে ও এটাকে সেন্ড করলো হচ্ছে প্রসপেক্টেড ক্লায়েন্টের কাছে এখন ক্লায়েন্ট কি করবে এটাকে রিসিভ করবে হ্যাঁ রিসিভ করার পরে ওইটাকে চাইলে রিসিভ করার পরে ইভালুয়েট করতে পারে তোমরা যেহেতু বলতেছো ওকে ফাইন ইভালুয়েট করবো পলিসি ইভালুয়েশন এখানে আমি একটা পলিসি ইভালুয়েশন নিয়ে আসি ইভালুয়েট দ্য পলিসি হ্যাঁ তারপরে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে আসবো এখানে ঠিক আছে যে সরি if like একটু বাড়াই দিই if like যদি yes হয় পারচেজ করবে ও প্রিমিয়াম দিবে আর যদি নো হয় তাহলে ও রিজেক্ট করে দিবে ঠিক আছে মিস ডায়মন্ডটা ডিসিশন টাইমে ইউজ করে তাই না yes this is the decision making provide premium get policy reject or end ঠিক আছে মিস ওগুলো কি So আগে can গ্রিন we- ছিল মিস যে হ্যাঁ? স্টার্টের পাশে যে দুইটা বক্স ওইগুলো গ্রিন কেন এগুলো আমি কালার করছি এগুলো তুমি আচ্ছা, এভাবে? তুমি করতে পারো আচ্ছা yes so this is the end okay এক এক সময় এক এক রকম করে এখানে হচ্ছে provide premium get the policy আর এখানে হতে পারে রিজেক্ট ঠিক আছে এখন আমি এখানে অ্যারোটা নিয়ে আসবো অ্যারোটা হবে হচ্ছে এখান থেকে এখানে আর এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে আর হচ্ছে এখান থেকে এখানে ঠিক আছে এখন এখানে হবে হচ্ছে তোমার ইয়েস আর এখানে হবে তোমার নো মিস প্রোভাইড প্রিমিয়াম বলতে কি বোঝাচ্ছে? জোরে বলো প্রোভাইড প্রিমিয়াম হচ্ছে টাকা ইন্স্যুরেন্সের যে মানি এটাকে প্রিমিয়াম বলে ঠিক আছে ও টাকা দিল রিসিপ্ট নিল RECIPT রিসিপ্ট মিউট করো প্লিজ ঠিক আছে এন্ড ঠিক আছে মিউট করো প্লিজ So this is the process flow. মিস যখন প্রোভাইড প্রিমিয়াম স্ট্যাকটা হচ্ছে এটার পর কি ফ্লোটা অন্য কোনো স্টেক হোল্ডারের কাছে যাচ্ছে না? না প্রোভাইড প্রিমিয়াম করতেছে তার সিস্টেমেই তো টাকা দিচ্ছে ও রিসিপ্ট পাচ্ছে পলিসি পেয়ে যাচ্ছে এটাই বলা আছে তুমি নিজে কিছু অ্যাজিউম করবে না এখানে কি লেখা এখানে লেখা হচ্ছে তুমি যদি যাও স্ক্রিনে আমি দাঁড়াও লেট মি গো ব্যাক টু দ্য স্ক্রিন ওয়েট সো এখানে একটা অনেক বড় জিনিস হচ্ছে ইউ ক্যান নট অ্যাজিউম এনিথিং এখানে তুমি এই যে আমরা যে দাঁড়াও একটা মিনিট
এই যে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স এখানে আমরা দেখছি না, ইফ দ্য পলিসি এন্ড কোড লাইক বাই দ্য কাস্টমার দেন দে প্রোভাইড প্রিমিয়াম এন্ড গেট দ্য পলিসি, আদারওয়াইজ রিজেক্ট। এখানে যা লেখা এটাই আমাদেরকে লিখতে হবে, আমাদের অন্য কোনো কিছু অ্যাজিউম করলে হবে না, ঠিক আছে? জাস্ট একটা জিনিস ক্লারিফাই করে নেই, লেফট সাইডে যে- হবে হলো স্টেক হোল্ডার গুলো, তাই না, বক্সে, আর হুম। উপরের দিকে হবে তো দেখো, ফেস গুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আবার দেখাচ্ছি, দেখো যে ইফ দ্য পলিসি এন্ড কোড লাইক বাই দ্য কাস্টমার দেন দে প্রোভাইড প্রিমিয়াম গেট দ্য পলিসি। এখানে খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে যে প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্টরা কি করে, ঠিক আছে? আমি আবার যাচ্ছি, তাহলে লেট মি শেয়ার দ্য এন্টায়ার স্ক্রিন সো দ্যাট ইট গেটস ইজি ফর ইউ এন্ড আই ক্যান সুইচ। এই যে কি জানি বললা, আবার বলো। মিস আমি বলতে যাচ্ছি যে লেফট সাইডে হবে হলো স্টেক হোল্ডার হ্যাঁ, গুলা, এই ম্যাট্রিক্সে আর এই উপরের দিকে জায়গায় হলো হচ্ছে ফেস গুলা, stakeholder, উপরে হচ্ছে ফেজ গুলা, আর ফেজের সাবসেকশন গুলার ভিতরে দিয়ে দেবো আর কি। মাঝখানে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস গুলা। তো আমরা প্রসেস কাকে বলি? Process is a set of interrelated activities. So these are the interrelated activities. হ্যাঁ, জি মিস। which has certain goal. আমাদের এখানে মেইন গোল হচ্ছে ক্লায়েন্টকে ইন্স্যুরেন্স পলিসি দেওয়া, ওকে? অথবা সে নাও নিতে পারে, ঠিক আছে? So which has certain goal, হ্যাঁ, and add value to our stakeholders and to ourselves. So this is our stakeholder, whoever is involved. সো এখানে আরো অনেক রকমের জিনিস আছে, যেমন ধরো তুমি যদি অন্য কোনো প্রসেস থেকে ইনফরমেশন আনো, সে এই কোর্সে আমি এত ডিটেলসে যাই না, আমি জাস্ট প্রসেস ফ্লো ড্র করা শিখাই। তুমি যদি অন্য প্রসেস থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আসো, তখন আমি এই যে সাব প্রসেস থেকে এটা টেনে নিয়ে আসতে পারি, ঠিক আছে? ডেটা ইনফরমেশন, যদি তুমি কোথাও ইনফরমেশন স্টোর করো, সাপোজ তুমি যদি কোনো কোনো জায়গা থেকে ডকুমেন্ট নিয়ে আসলা, কোনো ডকুমেন্ট ইউজ করলা, যেমন ধরো তুমি ফিল আপ করলা হচ্ছে ইনফরমেশনটা, একটা অ্যাপ্লিকেশনটা একটা ফর্ম থেকে তুমি সিস্টেমে তুললা, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনফরমেশনটা এখানে আসবে, ঠিক আছে? প্রথমে একটা সাপোজ তুমি ইনফরমেশন একটা ফর্মে ফিল আপ করলা, ফর্ম থেকে তারপরে সিস্টেম আনলা, তাহলে তোমার এই জায়গাটা এখানে ডিলিট করে দিলাম, ওকে? তো ফিল আপ, ম্যানুয়াল যদি ফর্ম থাকে, ফিল আপ দা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, হ্যাঁ, দেন fill out the application in the system, ঠিক আছে? স্যান ইনফরমেশন। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে হতে পারে অনেক সময় আউটপুট তোমার হতে পারে হচ্ছে একটা ম্যানুয়াল ফর্ম, তুমি একটা রিপোর্ট আনতে পারো, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সাইনটা ইউজ করি। কোনো ডেটা কোনো জায়গায় স্টোর হইলো ইনফরমেশন গুলা, হ্যাঁ, কোনো একটা ডেটাবেজে স্টোর হইলো, যেমন ধরো পলিসি নিলো, পলিসি নেওয়ার পরে পলিসি ইনফরমেশন গুলো তোমার স্টোর হইলো হচ্ছে তোমার এই জায়গায়। ধরো আমি তোমাদেরকে মোর প্রসপেক্ট দেখাচ্ছি, যদি এরকম আসে ইউ গাইস ক্যান ইউজ ইট। কোথায় কি ইউজ করবা? সাপোজ এই যে এখানে ডেটা, সো এখানে তোমার এখানে একটা কানেক্টর দিয়ে দিলা, এখানে স্টোর ইন দ্য সিস্টেম। এটা কি ডেটাবেসে সেভ হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে মিস? হ্যাঁ, সিস্টেম যেহেতু আমার প্রসেসে লেখা নাই, এই জন্য আমি দিই নাই। So, না মানে মিস ধরে নিচ্ছি যে মানে পছন্দ করেছে, তো প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে উনি যে হ্যাঁ। এটা অ্যাকসেপ্ট করলেন, ওনার ইনফরমেশনটা ডেটাবেসে সেভ হচ্ছে, তাই না? yes, good. So এটা ডেটাবেজে সেভ হচ্ছে। সো তোমরা এই জিনিসগুলো, এই সিম্বলস গুলো তোমরা ইউজ করতে পারো। তুমি চাইলে এই পার্টিকুলার এই সিম্বলস গুলো ডিফারেন্ট কালার দিতে পারো, এটাকে তুমি ডিফারেন্ট কালার ওই যে ফিল দিয়ে, যে পুরো ওয়ার্ডের মতো এটাকে তুমি একটা অরেঞ্জ কালার দিতে পারো বা ইয়েলো কালার দিতে পারো, ভিতরের লেখাটা তুমি ব্ল্যাক দিয়ে দাও যাতে ভিজিবল হয়। ম্যাম আমরা তো খাতায় ড্র করবো, তাহলে শেপ গুলো কি অ্যাকুরেট হইতে হবে সবকিছু? জি জি, শেপ গুলো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শেপ গুলো অ্যাকুরেট হতে হবে, শেপ গুলো তোমরা চিটশিটে লিখে নিয়ে আসতে পারো, হ্যাঁ, কোনটা কি মানে। মিস ওকে। ওই স্টার্টের পাশে যে একটা শেপ, এটা না আমি একটু সরি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম, তো মিস করছি জিনিসটা, এটা কি? ওই যে রেক্ট্যাঙ্গেল, তারপর নিচে এটা না না এই যে স্টার্টের পর এই যে এটা, হ্যাঁ 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 এইটা ডেটা ডকুমেন্ট মিস, এটা কখন ইউজ করি? ডকুমেন্ট। সাপোজ আমি বলতেছি এখানে বলা হচ্ছে যে সিস্টেমেও ডাইরেক্ট এন্ট্রি দিচ্ছে, এরকম যদি না হইতো, হয়তো যদি ও কোনো ম্যানুয়াল ফর্মে এন্ট্রি দিত, যেমন ধর একটা কাগজে এন্ট্রি দিত,
তাহলে আমি এইসব ডকুমেন্টে এন্ট্রিগুলো নিতাম, নিয়ে পরে সিস্টেমে ফিল আউট করতাম। তাহলে আমি এই ডকুমেন্ট সাইন দিতাম। অথবা কোনো সময় আমার আউটপুটটা আমি রিপোর্ট আকারে প্রিন্ট করে আমি বিভিন্ন জায়গায় দেই। সেই ক্ষেত্রে আউটপুট হিসেবে তুমি এটা ইউজ করতে পারো, এই ডকুমেন্ট সাইনটা। ঠিক আছে? সো দিস ইজ লাইক আ ম্যানুয়াল ডকুমেন্ট। আর যদি ডেটাবেজে বলো। সিস্টেমে যে সেভ হচ্ছে ওই যে ফিল আউট দি অ্যাপ্লিকেশন আমরা ধরে নিলাম যে এটা সিস্টেমে, তাহলে এটাও তো ডেটাবেসে সেভ হয়, তো এখানে একটা ডেটাবেসে সাইন দিতে হবে। এখানে ডেটাবেজে তুমি সাইন, প্রতিবার তুমি ডেটাবেজে সাইন দিবে, আমরা তো ধরেই নিচ্ছি এটা সিস্টেমের কাজ হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি চাইলে একটা ডিফারেন্সিয়েট করে নিতে তাহলে হবে। তোমার আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে তুমি প্রতিবারই তোমাকে ওই যে সেন্ড করতেছে, এই করতেছে। প্রত্যেকটা একদম পর ডেটাবেস দিতে হবে। লাস্টে তুমি রিপোর্ট দিয়ে দিলা যে ডেটাবেজে স্টোর হচ্ছে। ওকে, অথবা এখানে তুমি একটা ডেটা সাইন দিতেও পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট, বাট we think it's everything is stored in the system. Particularly কিছু আছে না যে ডেটা এখান থেকে সোর্স করে আনতেছে, ওখানে রাখতেছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটাও দেইনি এখানে। ইটস অল অ্যাবাউট সিস্টেম। এখানে ম্যানুয়াল এবং হচ্ছে কি বলে অটোমেশন মিক্স থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এইসব ডেটা সাব ডকুমেন্ট এগুলো ইউজ করি। তুমি চাইলে দিতে পারো, এখানে একটা ছোট্ট তুমি অ্যাপ্লিকেশন ফিল আউট করতেছো, এখানে তুমি একটা ছোট্ট সাইন দিতেও পারো, এই যে এটা ডেটাবেজ স্টোর হচ্ছে। ঠিক আছে? জি মিস, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বাট আমরা যেহেতু সিস্টেমের ব্যাপারে কথা বলতেছি, আমরা ধরেই নিচ্ছি এটা অ্যাপ্লিকেশন স্টোর হচ্ছে। সো এটা কি এখন বোঝা গেল? ইয়েস মিস। আমার মনে হয় তোমরা প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস করলে আরো ইজি হবে। আমি তোমাদেরকে সব ইনফরমেশন দিয়ে দিব, আবার আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিসের জন্য ডামি কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিব। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? সবাই বুঝছে? এই প্রসেস কিন্তু সবাই ড্র করতে পারে না। সো এন্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। না বুঝলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করো। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমাদের এক্সাম হচ্ছে 13 তারিখে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। কয়টার সময় হবে? ক্লাস টাইমে ক্লাস আছে 13 তারিখ ম্যাম 13 তারিখ তো আমাদের ক্লাস নাই। কি বলছো তাদের কি? আমাদের মানডেতে ক্লাস। ওই 13-14 সেকশন 1-2 একসাথে তো তোমরা আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এর আগে আমি নেক্সট স্যাটারডে তোমাদের একটা রিভিউ ক্লাস নিতে পারি, তোমরা যদি সবাই চাও। আমি আজকেই তোমাদেরকে ডামি কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি। জি ম্যাডাম, একটা রিভিউ ক্লাস। মিস আমাদের যে আগামীকাল ক্লাস আছে ওটা কি ক্লাসটা হবে? তুমি যদি চাও নিতে পারি আমি, তবে আজকে নিয়ে নিতেছি, তোমার চাইলে কালকে ছুটিও দিতে পারি তোমাদের। ওকে, তাহলে ম্যাম কালকে ছুটি। সেকশন 2 ডিসাইড করো, তুমি যদি ক্লাস নিতে চাও তাহলে আমি মিড টার্মের পরে সিলেবাস পড়া ফেলবো তোমাদের আগে। ম্যাম ছুটি দিয়ে দেন তাহলে। ছুটি দিয়ে দেন মিস। ছুটি দিলে কি হবে? ফাঁকি মারবে তুমি। না, মিডের আগে পরের পড়া পড়লে তো চাপ পড়ে যাবে মিস। আচ্ছা, আমরা আগে শেষ করি। Please, আমরা ma'am. মাত্র কতক্ষণ হয়েছে ক্লাস নিচ্ছি? আচ্ছা, তোমরা প্রসেস সবাই বুঝছো তো? এখন আমাদের কি করতে হবে, আমি যদি প্রসেসটা দেই, যেমন যে প্রসেসটা দিছি ওটা 10 এলিমেন্টস করতে হবে। হ্যাঁ, সাপোজ এটাও আসতে পারে ওয়ান অফ দা, আমি দিতেও পারি, নাও দিতে পারি, অথবা প্রসেস ড্র পর্যন্ত দিতে পারি। আমার যদি মা মমতা বেশি বাইরে যায় তাহলে দিলাম না এটা, কিন্তু সামটাইমস আমি দিতেও পারি। সো এটা প্রসেস, যদি আমি প্রসেস 10 এলিমেন্টস যদি করি, তোমরা বলো তো কি কি হবে প্রসেসের আউটপুট, কি হবে? এই ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রথমে হচ্ছে প্রসেসের আউটপুট কি, পারপাস অর আউটপুট হচ্ছে টু প্রোভাইড travel policies to the prospected customers. ঠিক আছে? হ্যালো, জি ম্যাম। ইয়েস মিস। ইয়েস ম্যাম। পারফরম্যান্স প্যারামিটার কি হতে পারে? কিউটিসি যদি আমি চিন্তা করি, কোয়ালিটির দিক দিয়ে একটা বলবা, কস্টের দিক দিয়ে একটা বলবা, কোয়ালিটি, হ্যাঁ, টাইমের দিক দিয়ে একটা বলবা। Trying to provide the policy, claim settlement time, ক্লেম সেটেলমেন্ট টাইম, এটা কোয়ালিটিও হয়, এটা টাইমেও পড়ে। তারপর
বেস্ট কোড, কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন হতে পারে। স্যাটিসফ্যাক্টরি কোড বা প্রাইস, প্রিমিয়াম। হ্যাঁ হ্যাঁ কোটেশন প্রিমিয়াম, হ্যাঁ রিজনেবল প্রিমিয়াম, প্রিমিয়াম অথবা রিজনেবল প্রিমিয়াম। ওকে, পলিসিস কি হতে পারে? এনি ইন্স্যুরেন্স পলিসি, ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স পলিসি হতে পারে, ঠিক আছে? কাস্টমার ডেটা প্রাইভেসি, ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স পলিসি হতে পারে, তারপরে হ্যাঁ কাস্টমার ডেটা, কাস্টমার ডেটা প্রোটেকশন হতে পারে। প্রসিজার কি হতে পারে? এনভায়রনমেন্ট কি হতে পারে? বুঝছো? তোমরা বুঝছো? একজন পড়ো তো, কে পড়বা আমি ডিসাইড করি। পিপল ঠিক আছে। কমে গেছে কেন?
মিস আপনার ইন্টারনেট মেবি প্রবলেম হচ্ছে। কে পড়তে চায় বলার সাথে সাথে আমাকে বের করে দিছে। মিস আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার কথা ঠিকমতো শুনতে পারছি না, ইন্টারনেটে মেবি একটা প্রবলেম হচ্ছে। তোমরা কে কে বসুন্ধরা থাকো? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। কে কে বসুন্ধরা থাকে? ইয়েস ম্যাম তো এটা উত্তর না। মানে হাত বসুন্ধরাতে তুলো তো, থাকি। দেখি তো কয়জন বসুন্ধরা থাকে, হাত তুলো। হ্যাঁ, তুলতে থাকো। মাত্র 9 জন, আবার একজন কমে গেছে। 14-15, দেখি দেখি কতজন থাকে। মাত্র 12 জন। এই 60 জনের মধ্যে মাত্র 12 জন তোমরা বসুন্ধরা থাকো, আবার একজন কমে গেছে। তোমরা কি ইন্টারনেট ইউজ করো বসুন্ধরায়? মিস স্যাম অনলাইন। আমি কার্নিভাল ইউজ করি। কার্নিভাল ইজ the worst thing ever. Tell me, suggest me an internet I can take. ম্যাম ডট নেট নিতে পারেন। জি ম্যাম, ডট ইন্টারনেট নিতে পারেন। তোমরা কি পাচ্ছ? ডটস না, এটা নাম ডটস। ডটস না না ডোস? ডিওটি ডট। ডট ডট। ইয়েস So ম্যাম। 13 Mbps dedicated. Sorry, কত তোমরা পাও? 50 Mbps? স্পিড মোটামুটি ঠিক থাকে, বাট রাতের দিকে একটু ইস্যু করতে পারে। তাই? Can you give me a good scheme and can you give me a person I can contact with? Because Carnival is very bad. ম্যাম ফেসবুক পেজে নক দিলেই তো হয়ে যাবে, দিয়ে যায়। And most of the time I use my data. Yes, I am thinking if Starlink goes well, I will take Starlink in my home. We already have it in office and it's running very good. Thank you. For I'm struggling a lot with the internet. This is one of the reason I don't want to take online classes. But today I wanted to take because this thing is very hard to teach in the class. আমাদের আইইউবি কি বলে প্রজেক্টর গুলো এত খারাপ, তোমরা প্রসেস দেখতেই পারবে না ঠিক মতো। ফ্লো যে আমি একে তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা দেখতেই পারবে না, ভিজুয়ালাইজই করতে পারবে। So this is, can anyone read out? Who wants to read? Abu Tahir, you can read 10 elements গুলো পড়ো, then we'll go back to our dummy question. তাড়াতাড়ি। Miss. Number 1, purpose or output, to provide travel policies to the prospective customer. Number 2, performance parameters, time to provide the policy, claim settlement time, reasonable premium. Number 3, policies, travel insurance policy, customer data protection. Number 4, procedures, procedure to define, access, and evaluate the policy. Standards, travel insurance standards. Knowledge, skill, environment, and resources. Insurance knowledge, technique, skills, travel insurance system, and skillful underwriter. Tools, insurance application system. Measurements, policy issue time, claim settlement time, premium amount. Number 9, control, optimize the time to select the policy, select the insurance policy which cover most of the risks with reasonable premium. Number 10, improvement, control the measures and update the process to achieve better QTC. ঠিক আছে, বুঝছো তোমরা সবাই? ইয়েস ম্যাম। ওকে, কে বুঝে নাই সে আবু তাহের থেকে বুঝে নেবে। ওকে, এখন আমি ডামি কোশ্চেন দেখাবো। ওয়েট, আমি খুঁজে বের করি আমার ডামি কোশ্চেন কই আছে।
Dummy question. And the solution. আচ্ছা, আজকে তোমাদেরকে ডামি কোয়েশ্চেনটা দিব, তোমরা নিজে নিজে এটাকে সলভ করবা। স্যাটারডেতে কোনো প্রবলেম হলে আমি বলবো, ঠিক আছে? একটা কোয়েশ্চেন ওকে আছে। তোমরা যদি চালাক হও, আমি কোয়েশ্চেনে যা আছে তাই কিন্তু আমি মিড-টার্মে দিব। আচ্ছা, তোমরা যদি চালাক হও, তোমরা সুন্দর মতো কোয়েশ্চেন আনসার গুলো নিজেরা করবা, প্রিপেয়ার করবা এবং ওই অনুযায়ী চিট শিট বানায় নিয়ে আসবা। আর তোমরা যদি স্মার্ট না হও, তাহলে সবকিছু চিট শিটে লিখে নিয়ে আসবা। সো আকালমনকে লিয়ে ইশারাই কাফি है। আমি আমার ইশারা দিয়ে দিলাম, বাকিটা ইউ গাইজ নো। ঠিক আছে, হয়তো বা একটা দুটো জিনিস আমি পাল্টাই দিতে পারি, বাট কোয়েশ্চেনস উইল বি সেম। এখন কেউ যদি আশা করো যে ওকে ফাইন, আমি লাস্ট দিন আমি আমার ফ্রেন্ডের ডামি কোয়েশ্চেন নিয়ে এসে পরীক্ষা দিতে পারবো কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে, তাহলে কিন্তু হবে না। আই সাজেস্ট এভরিওয়ান টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন্স, টু সলভ দ্য কোয়েশ্চেন্স বাই দেমসেলভস। কাজ আমি কিন্তু অনেক খারাপ, আমি সব প্রোভাইড করে দিই, কিন্তু একজন আরেকজন এটা যদি কপি করে আমি কিন্তু বুঝে যাই। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু বেটার, আমার কোর্সে কিন্তু এও অনেক পায়, এ মাইনাসও অনেক পায়, বিও অনেক পায়। ঠিক আছে, আবার এফও অনেক পায়। সো তোমরা ইউ ডিসাইড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, কাজ আমি সব বলে দিই কি আসবে পরীক্ষায়, খালি অঙ্কের মতো শুধু প্রশ্নটা বদলে দিই। তো এখানে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কি, চিট শিট ইন আ সিঙ্গেল পেপার। সো সি ইউ হ্যাভ আ ওপেন বুক, ইউ ক্যান ব্রিং 2 বুকস, সমারওয়েলের বুক আর হচ্ছে প্রেসম্যানের বই তুমি আনতে পারো। Class lectures and notes are not allowed. You can bring one cheat sheet. You can write in the both side. কোনো ডিজিটাল ডিভাইস অ্যালাউড না, মোবাইল ল্যাপটপ এগুলো অ্যালাউড না। তারপর যদি তুমি চ্যাট জিপিটি থেকে উত্তর লিখো, চ্যাট জিপিটি উত্তর আমি জানি। হ্যাঁ, কিছু র্যান্ডম কোয়েশ্চেন আমি চ্যাট জিপিটিতে তুলে দিব, আমার লাইসেন্স চ্যাট জিপিটি আছে, আমি কিন্তু বাইর করে দিয়ে দিবেন কে থেকে কি লিখছে। সো ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো করে তুমি নিজেদেরকে ঠকায় না। ট্রাই টু লার্ন সামথিং। হ্যাঁ, এই সোজা জিনিস, ও রকেট সায়েন্স না। Okay, so there will be 3 questions. First of all, read the following case studies and answer the question. So this will be the case study, similar type, আর কঠিনও দিতে পারি, সোজাও দিতে পারি। সেখানে খুব সুন্দর একটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে, আমি প্রতিবার নিজের মতো করে বানাই, আমার এসব বানাইতে খুব মজা লাগে। সো স্টার্টে আমি আমার রিয়েল লাইফ থেকে, যেমন কারেন্টলি আমার মাথায় পেরোল ঘুরতেছে, অথবা আমি পেরোল থেকে দিতে পারি কোয়েশ্চেন। পেরোল মানে যেটা দিয়ে এমপ্লয়ীদেরকে স্যালারি দেয়, অথবা রিক্রুটমেন্ট ঘুরতেছে, রিক্রুটমেন্ট পোর্টাল, এখান থেকে কিছু কেস স্টাডি দিতে পারি। মানে আমি যখন যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি, আমি ওই সব প্রজেক্ট থেকে কেস স্টাডি বানাই দিই। ঠিক আছে, so it was like a case study I made few years back. So Startech is one of the largest supplier of customer hardware devices such as laptops, tablets, printer, monitors, and cables. They have large stores mostly in every area of Dhaka city, and also have an online store where customer can purchase items online and have it delivered to their home
or delivered to their nearest static store. সত্যি static চিনো তো না সবাই? আমরা এখানে তো static সবাই চিনি। So currently the process to handle pickup of online sale is as follows. So আমি প্রথমে একটু static সম্পর্কে বলছি, এখন ওদের শুধুমাত্র pickup store নিয়ে কথা বলছি। So I have set my boundary to pickup store. আমি multiple process ও দিতে পারি। সেই ক্ষেত্রে তোমরা multiple process কখনো ড্র করতে যাবে না, যে কোনো একটা প্রসেস নিয়ে কাজ করবে। সো এখানে আমি বলে দিছি ইন স্টোর পিকআপ প্রসেস, যেই জিনিসগুলা স্টার থেকে ডেলিভার হয়, এখানে টু টাইপস অফ হয়, একটা হচ্ছে হোমে ডেলিভার করে আর একটা হচ্ছে স্টার থেকে নিয়ারেস্ট লোকেশনে ডেলিভার করে। তো এটাকে বলে ইন স্টোর পিকআপ প্রসেস। তো when a customer buys an item online, they can choose to have it delivered to their nearest static store as one of their delivery options. When it arrives to the store, the customer is notified by a text message followed by an email. After receiving the notification, pick up the parcel হইতে পারে, এটা আমার একটা টাইপো হয়েছে, আমিও তো মানুষ। হ্যাঁ, pick up. When the customer arrives to the store, they usually have to join a line to wait to receive their item, and this wait could take up to 20 minutes. This is because item pickup is done at the customer service line along with the customer service request. Once it's their customer's turn, the customer have to verify their identity and provide the tracking number sent in the email or text message in order to receive the item. The agent finds the package with a tracking number that matches what the customer gave and verifies the identity of the customer. When the customer is given their item and can then leave the store. Okay, so this is the entire in-store pickup process. এরকম ভাবে কিন্তু আমরা সুন্দরবন থেকেও পিক আপ করি, রাইট? যেমন আমি রাজশাহী থেকে আম পাঠাই দিল, এখন আমাকে একটা ট্র্যাকিং নাম্বার দেয়, ইমেল অ্যাড্রেস দেয়, ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করে অথবা আমরা SMS এ পাঠাই দেয় যে এটা আপনার ট্র্যাকিং নাম্বার, এই জায়গায় আপনার আমটা আসবে। সো আমি ওখানে যাই, সুন্দরবনের নিয়ারেস্ট লোকেশনে যাই, যে আমার ট্র্যাকিং নাম্বার, আমার ফোন নাম্বার দেই, ওরা আমার পার্সেল আমাকে দিয়ে দেয়, ঠিক না? এরকম স্টার্ট থেকেও। সো এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইন স্টোর পিক আপ প্রসেস। এখানে অনেকগুলো, এখানে কাস্টমার আছে, হ্যাঁ কাস্টমার কিন্তু কিনে ফেলছে, এখানে কিন্তু প্রসপেক্টেড ক্লায়েন্ট নেই। কাস্টমার প্রোডাক্ট কিনে বলছে হচ্ছে আমার এই নিয়ারেস্ট লোকেশনে দিবা। সেখানে কাস্টমার আছে, তারপরে স্টারটেকের আছে যারা হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারের লোকজন আছে, ঠিক আছে, এজেন্টসরা আছে। তো তুমি এখানে স্টেক হোল্ডার গুলো আইডেন্টিফাই করলা, তারপরে ফেস গুলো আইডেন্টিফাই করে প্রসেসটা তোমরা ড্র করো। প্রসেস ড্র করে তোমরা চাইলে নেক্সট স্যাটারডে আমাকে দেখাতে পারো। হ্যাঁ, একটা দুইটা সব দেখবো না আমি। অথবা তোমরা যেটা করো, তোমরা গ্রুপ ওয়াইজ প্রসেস ড্র করে আমাকে দেখাতে পারো, ঠিক আছে? সেখানে কোয়েশ্চেন কি আছে? ড্র আ প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম by identifying the process name, phases and steps, activities, actor with cross-functional swim lane diagram. So same, তোমাকে এখানে যে কি করতে হবে, এখানে প্রথমে প্রসেসের নাম লিখতে হবে, অ্যাক্টরস গুলো লিখতে হবে, ফেজেস গুলো লিখতে হবে এবং ওইটার উপর ডিপেন্ড করে প্রসেস ফ্লোটা ড্র করতে হবে। এখানে আমি আর সুইম লেন মানে 10 এলিমেন্টস দেই নাই, ঠিক আছে? শুধু তোমাদেরকে কি করতে হবে, ওই মানে জিনিসগুলো লিখে নাম, তারপরে স্টেক হোল্ডারের নেম, তারপরে ফেজ ওয়াইজ অ্যাক্টিভিটিস আর হচ্ছে প্রসেস ফ্লো ড্র করবা, আর কিছু করবা না। এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন, এটার মধ্যে মানে 20 মার্কস থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আসবে হচ্ছে লাইফ সাইকেল নিয়ে। সো এখানে কোয়েশ্চেনটা দেখো, অ্যাজ আ পার্ট অফ উবারাইজেশন প্রজেক্ট অফ Zodiac Power Plant, in plant vehicle movement are being restricted and need to minimize the use of vehicle in the plant area. Here, vehicle will be used for the movement usage of the logistics and to give a critical support in unplanned shutdowns. In order to minimize the use of vehicle and to control the situation, it has been decided to develop a Uber-like online vehicle booking mobile app as a solution with the help of their in-house DevOps team. The mobile app will be developed in two phases, and the technology that has been used are Flutter, MySQL, and Google Maps.
In the first phase, user registration, vehicle booking cancel, discount, promotion, payment, location tracking will be developed, followed by an UAT. UAT means user acceptance test. Upon the successful completion of phase 1 UAT, the second phase will start. In the second phase, schedule booking, bill generation, vehicle types, type voice rate, online user rating features will be developed, followed by another UAT. After the development, 1-month pilot session will be started to make the user familiar with the app. Finally, upon completion of the pilots, mobile app will what? Mobile what the calm down. Yes. Mobile app will go live. So এটা পরে আমরা কি বুঝতেছি? এটা পরে আমরা বুঝতেছি প্রথম ডিসিশনটা দেখো এটা পরে আমরা বুঝতেছি যে কাস্টমার is pretty well understood and well motivated, and they are very much focused that what they actually want. For to solve the in-house fleet management, they want to have a Uber-like app. এবং they are pretty much sure যে ওরা কোন টেকনোলজি দিয়ে করবে. They are sure that they want the vendor to use a Flutter cross platform with the use of database MySQL এবং Google Mac থাকতে হবে। এবং ওরা জানে ওরা ফার্স্ট ফেজে কি কি নিয়ে কাজ করবে, সেকেন্ড ফেজে কি কি নিয়ে কাজ করবে, কতদিন ওরা পাইলট করবে, সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, and then they will go live. So they are pretty much sure about that, and they know how many phases they want. So in this scenario, tell me section 1 and 2, which life cycle we are going to use? বলো, তোমাদেরকে আমি খুব ভালোভাবে শিখাইছি, বলো কোন লাইফ সাইকেল ইউজ করবো? বলো বলো বলো, শুনো তোমরা নাকি আমি মিউট দিয়ে কথা বলতেছি? নাই, কেটে আসে কথা। এই তো সবাই আসে, বলো। ইনক্রিমেন্টাল প্রসেস দিয়ে কেটে আসে কথা। ইনক্রিমেন্টাল ওকে, আর কেউ? আর কেউ? কেউ মুজাহিদ ভাই ছাড়া আর কেউ কোনো আনসার জানে না? ওয়াটারফলও হতে পারে। ওয়াটারফল হতে পারে না। অন্য কেউ? অ্যাজাইল। ম্যাম অ্যাজাইল অ্যাজাইল কেন ইউজ করবো আমি? কারণ আমার ক্লায়েন্ট তো জানে ও কি চায়। আচ্ছা, আমি বলি, হ্যাঁ, মুজাহিদ ভাই was 100% right. We should use incremental. কারণ incremental সে জানে সে কি চায়। He 100% knows what he wants. এবং phase 1 এ কি চায়, phase 2 তে কি চায়, এটাও সে বলে দিছে। So সেই ক্ষেত্রে when we have our requirement, freeze requirement এবং phase wise delivery চায়, client prioritize করে দিছে, so in that case we have to use waterfall. এখানে তো আমার agile এর দরকার, scrum এর দরকার নাই, কারণ client তো জানে client কি চায়। সেক্ষেত্রে আমি scrum কেন ইউজ করবো? কারণ এখানে তো চেঞ্জ আসবে না, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে লাইফ সাইকেলটা কিরকম হবে আমি তোমাকে দেখাই, দাঁড়াও জাস্ট গিভ মি। ম্যাম তাহলে তো প্রোটোটাইপ হতে হয়। না, প্রোটোটাইপ কেন হবে? ও তো রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিছে আপনাকে কি কি চায়। প্রোটোটাইপ তখন আমরা ইউজ করি যখন ক্লায়েন্ট জানে না ও কি চায়, ঠিক আছে? As a এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে, you are assigned as project manager to manage the end-to-end delivery of this mobile app. As project manager, which development lifecycle method you will use to plan and develop this project? Mention the suitable lifecycle method with proper justification. So answer হিসেবে দিলাম, as a PM, I will select the incremental lifecycle to plan and deliver this project as the requirements are well stated by the client, and they have also prioritized phase-wise delivery. Okay? So দেখো এখানে phase, এখানে planning হবে, requirement is freeze, ও জানে ও কি চায়, এবং phase-wise ও delivery করবে, ডিজাইন করবে, কোড করবে, টেস্ট করবে, UAT করবে, phase 1 done. Phase 1 শেষ হওয়ার পরে ডিজাইন করবে, কোড করবে, টেস্ট করবে, UAT করবে, phase 2 done.
পরে একসাথে সে পাইলট করবে, কারণ সে ফ্যামিলিয়ার করাইতে চায় সবাইকে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে। So একসাথে সে পাইলট করবে, পাইলট করার পরে সে গো লাইভ যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? তো আমি কিন্তু কোশ্চেন এভাবে Yes. করব, কোশ্চেন দিব, ওই কোয়েশ্চেনে তুমি জাস্টিফিকেশন দেখো, অনলি 2 লাইনস। আমি লিখছি আমি ইনক্রিমেন্টাল ইউজ করব, এবং আমি ইনক্রিমেন্টাল কেন ইউজ করব, কারণ ক্লায়েন্ট জানে ও কি চায় এবং ও প্রায়োরিটাইজও করে দিছে। এবং আমি সিম্পলি আমি চার্টটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লায়েন্ট আমি হচ্ছে আমি আমার লাইফ সাইকেলটা ড্র করছি। দেখো ওর প্ল্যানিং করবে, রিকোয়ারমেন্ট করবে, তারপরে ও ডিজাইন, কোড, টেস্ট, ইউআইডি করবে। ফেজ 1 তুমি এখানে লিখে দিতে পারো যে ফেজ 1 এ তুমি কি কি জিনিস দিচ্ছ। এখানে এখানে ছোট্ট করে একটা এরকম বক্স দিতে পারো। দাঁড়া আমি দিয়ে দেই। সাপোজ একটা শেপস নিয়ে আসো, টেক্সট এখানে নিয়ে আসলা, ছোট্ট করে তোমরা এখানে বলে দিলা যে ও কি কি চায়। হ্যাঁ, ও কি কি চায় এখানে বলা আছে না, যে ফেজ 1 ও কি কি চায়। ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ ও চায় হচ্ছে ফার্স্ট ফেজ ইউজার রেজিস্ট্রেশন, ইউজার এখান থেকে ট্র্যাকিং, এটা চায়। ও তার মানে ফ্রেস অনের প্রসেসটাও দিয়ে দিব নিচে। প্রসেস না, ফেজ 1 এ তুমি কি কি রিলিজ দিচ্ছ এটা দিয়ে দিতে পারো তুমি চাইলে। না দিলে কোনো গুণা নাই, দিলে ভালো। ওকে। ঠিক আছে, এই যে ফেজ 1 এ এইগুলো দিবে, ও ডেলিভারি দিবে, এই এই মডিউল গুলো দিবে। ফেজ 2 তে সে কি কি দিবে? ফেজ 2 তে সে দিবে হচ্ছে স্কেজুয়াল বুকিং, বিল জেনারেশন, ভেহিকল টাইপ ওয়াইজ, অনলাইন রেটিং, রেটিং। আই মিন কি কি এগুলো সে সাবমিট দিবে। করবে সেটা দিয়ে দেবো। কি কি রিলিজ দিবে, ওকে এখানে তুমি রিলিজ 1 দিতে পারো। ফেজ 1 রিলিজে সে কি দিবে, ঠিক আছে, এই রিলিজ 2 তে সে কি কি দিবে। ঠিক আছে, জি ম্যাম। সাবমিট করবে না, সে কি কি রিলিজ দেবে। জিনিসগুলোকে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি। আমরা এইভাবে চিন্তা করি যে আমরা কিভাবে কাজ করি, নট আমি ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে পড়ি। আমরা জিনিসগুলোকে বলি যে সে কি কি রিলিজ দিবে। এই জিনিসগুলো তোমরা তোমরা তো সবাই সিনিয়র স্টুডেন্ট, আর এখানে অনেকে আছে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে। ট্রাই টু ইউজ, কাজ আলটিমেটলি উই আর গোনা work in the industry or we will become an entrepreneur. সো আমরা নিজেদের ফার্ম খুলবো অথবা আমরা মানুষের আন্ডারে কাজ করব, দুইটার একটা তো করবো। আমরা তো একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব। তো আমরা ইন্ডাস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, তাহলে ইট উইল হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Miss, এখানে Yes, যদি sir. So- ডেভেলপমেন্ট দুইটা ফেজে ডিভাইড না হতো তখন কি আমরা এটাকে ওয়াটারফল বলতে পারতাম? হ্যাঁ, যদি ও বলতো যে ও একসাথে এখানে বলে দিছে ক্লায়েন্ট ও দুইটা ফেজে চায়, দুইটা রিলিজ চায়, তারপরে সে একটা পাইলট চায়, তারপরে সে গো লাইভে যেতে চায়। ও যদি বলতো যে ও পুরোটা ডেভেলপমেন্ট একটা রিলিজে যায়, তাহলে আমরা একটা রিলিজ ওয়াটারফল করতাম, পরে পাইলট করতাম, গো লাইভ করতাম। ও যদি বলতো যে রিকোয়ারমেন্ট, ও প্রতিটা ফেজে রিকোয়ারমেন্ট আলাদা আলাদা করে দিবে, ফার্স্ট ফেজের রিকোয়ারমেন্ট আলাদা করে দিবে, সেকেন্ড ফেজের রিকোয়ারমেন্ট আলাদা করে দিবে, তাহলে আমি এটাকে এভলিউশনারিতে দিতাম। যদি সে বলতো সে রিকোয়ারমেন্ট গুলো একটুও জানে না, সে অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছে না যে কোন ফেজে কি, মানে ও চায় একটা উবার টাইপ কিন্তু ও জানে না যে অ্যাকচুয়ালি কি থাকবে, তাহলে আমরা প্রোটোটাইপ ইউজ করতাম। ঠিক আছে, অথবা আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রোটোটাইপ আর এভলিউশনারি দুইটা ইউজ করতে পারতাম, বা প্রোটোটাইপ ইনক্রিমেন্টাল। এটা ডিপেন্ড করে যে তোমার ক্লায়েন্ট কিভাবে চায়। সো আমার ক্লায়েন্ট যেভাবে চাইছে আমি কিন্তু ওভাবেই আমারটা সাজাইছি। প্রথম আমি প্ল্যানিং করছি, তারা এখানে একটা অ্যারো দিই। ওকে, প্রথমে আমি প্ল্যানিং করছি, তারপর আমি রিকোয়ারমেন্ট নিছি, রিকোয়ারমেন্ট নেওয়ার পর আমি ডিজাইন করছি, কোড করছি, টেস্ট করছি। তুমি এখানে চাইলে এখানে একটা অ্যারো দিয়ে
আরো এটাকে সুন্দর বানানো যায়। আমি তো জাস্ট ক্লাসে বোঝানোর জন্য করছি। তোমরা চাইলে এখানে এই যে অ্যারো দিয়ে এখানে বলে দিতে পারো। এখানে একটা অ্যারো দিয়ে বলে দিতে পারো। অ্যাড টেক্সট ফেজ 1 সেম অ্যারো দিয়ে এখানে বলে দিতে পারো। ফেজ 2 এই তুমি রিকোয়ারমেন্ট ডান, তুমি ডিজাইন, কোড, টেস্ট, ইউএটি, রিলিজ 1 তুমি এগুলো দিচ্ছ। তোমার ফেজ 1 শেষ। ফেজ 1 শেষ হয়ে গেলে তুমি ফেজ 2 স্টার্ট করলা। ডিজাইন, কোড, টেস্ট, ইউএটি, রিলিজ 2। এখন ও যদি বলতো আমি দুইটা ফেজে চাচ্ছি বাট আমার সময় কম। দুইটা ফেজে চাচ্ছি আমি আমার সময় কম। তখন আমি কি করতাম? আমি তোমাদেরকে প্যারালাল ইনক্রিমেন্টাল শিখাইছিলাম না? হ্যাঁ? তখন কি হইতো জানো? এই অ্যারোটা থাকতো না। তখন ছবিটা অন্যরকম হয়ে যেত। তখন ছবিটা আমি দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাই। কন্ট্রোল সবগুলো গ্রুপ করি। দাঁড়াও তোমাদের। তখন কি হতো শোনো, তুমি ও যদি বলতো যে ও দুইটা ফেজে চায় কিন্তু হচ্ছে ওর সময় কম, সেক্ষেত্রে তোমরা কি করতা? দেখো সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথমত তো এই অ্যারোটা উঠাই দিতা। দ্বিতীয়ত তুমি অ্যারো যেহেতু উঠাই দিচ্ছ, এটা তো থাকতেছে, এটাকে এখানে নিয়ে আসছি। এটা হবে ইন্টিগ্রেশন। এখানে যেটা হবে রিকোয়ারমেন্ট এখানে আসবে। হুম? ঠিক আছে, বুঝে গেল? যদি তোমাকে বলতো যে প্যারালালি হবে, ঠিক আছে, প্যারালালি হলে কি হবে যে তোমার রিকোয়ারমেন্ট সেম, রিকোয়ারমেন্ট থেকে একটা ফেজ 1 চলে আসবে আর একটা ফেজ 2 তে চলে আসবে। হ্যাঁ, এই দুইটা থেকে রিলিজ 1 রিলিজ 2 একসাথে ইন্টিগ্রেশন হবে, একই সময় কাজ হবে। ইন্টিগ্রেশন হয়ে পাইলটে যাবে, তারপরে গো লাইভে যাবে। ঠিক আছে, যদি তোমাকে বলতো যে তোমার টাইম কনস্ট্রেইন আছে, তুমি চাও একবারে দুটোটা ডেভেলপ হোক, ও তো সেটা বলে নাই। ও বলছে এক রিলিজ 1 হওয়ার পরে রিলিজ 2 হবে। কিন্তু ও যদি বলে দিত দুইটা রিলিজ একসাথে হবে, হয়ে ইন্টিগ্রেশন হয়ে পাইলট হয়ে গো লাইভ হবে, তাহলে এরকম হইতো। ঠিক আছে, বুঝাতে পারছি?
ইয়েস মিস। ওকে, আমি দুই রকমের সিনারিও বুঝাইলাম। আচ্ছা ম্যাম, রিলিজ যদি একসাথে চাই তাহলে কি ওয়াটারফলও তো দেওয়া যেত না? রিলিজ একসাথে কিন্তু দুইটা ফেজে তো চাই ও আচ্ছা প্রায়োরিটাইজ করে, ও তো বলে নাই একবারে চাই। ঠিক আছে, এরকম তোমার দেখো ফার্স্ট মডিউলে কিন্তু কাজ তোমার বেশি, সেকেন্ড মডিউলে কাজ কম, ওইটা তোমার ঠিক আছে। ওয়াটারফলে তুমি ওকে ইউএটি করায় ফেলতেছো, ইউএটি গুলো আগে করায় ফেলতেছো, রিলিজ গুলো তো আগে করে ফেলতেছো, তারপরে তুমি দুইটা মডিউল একসাথে ইন্ডিকেট করে তুমি লাইভে দিচ্ছ, ঠিক আছে। আর যখন ওয়াটারফল হবে তখন তো তুমি সব মডিউল শেষ করার পরে ইউএটি করবা, ঠিক আছে। সো এটা তো ক্লায়েন্ট চাচ্ছে না, ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে ও এত ফার্স্ট ফেজের মডিউল গুলো আগে ইউএটি করবে, তারপরে সেকেন্ড ফেজের মডিউল গুলো ইউএটি করবে। তুমি টাইম যেহেতু কম, এই জন্য প্যারালালি কাজ করায় তুমি কাজটাকে আগায় নিচ্ছ। সিকোয়েন্সিয়ালও করতে পারো, প্যারালালি করতে পারো। আমি তোমাদেরকে শিখেছি যখন টাইম কনস্ট্রেন্ট থাকে তখন আমি এটাকে প্যারালালি করি, ঠিক আছে। ওকে, এখন আমরা আসি হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 দিব হচ্ছে আমি মার্কেটিং এর উপরে, যেটা হবে আমাদের সর্ট অ্যানালাইসিস আর হচ্ছে মার্কেটিং মিক্স। সো এটা একটা কেস স্টাডি আছে, এরকম টাইপেরই কিছু একটা দিই আমি। So Bangladeshi trend is an e-commerce phenomena. It's ladies, gents, and kids wear were sourced and produced in Bangladesh and sold only via the web. The products are very comfortable, flattering, durable, and popular with a significant amount of fan base. The company's product routinely sell out and can be back ordered for weeks. And from 2017, they went international and have started selling their products to America and Canada. The CMO, Ahmed Bashar, says its business has tripled each year from 2017 till 2020. During the pandemic, the growth of the business went down. Initially, their international export was stopped for almost 1.5 years, and the local market became a bit challenging. There were a couple of multi-vendor e-commerce site and mobile app launched during pandemic for lifestyle, online shopping, along with Facebook marketing, and in a long run, Bangladeshi trend stayed back in the business. Since 2020 to till date, they were running on their previous incomes, but their new CEO, Mahmoudul Shaon, has come up with a new opportunity to work for the success. His new promotional theme for the success is when East blend with West, Punjabi with hoodie looks best. It's just a promotion. Okay. CEO has formed a group who will be doing a detailed SWOT analysis on the current situation of the company and come up with a new innovative product for the upcoming Poila Boishakh that will be launched in Bangladesh, America, and Canada during Ramadan. So that time, Poila Boishakh and Ramadan Poila Boishakh was in Ramadan. So you are appointed as a team lead of group to perform the SWOT analysis and 5P analysis for the new product that goes with the promotional theme. So first of all, you have to do the SWOT analysis of your company. You have to identify 2 strengths, 2 weaknesses, 2 opportunities, and 2 threats. And then you have to, for the product, which is the hoodie, Punjabi with the hoodie, this is the product. So you have to do the marketing mix, 5 P's. যে তোমার product, price, product বের করতে হবে, price বের করতে হবে, promotion বের করতে হবে, place বের করতে হবে, position বের করতে হবে. Simple. So what you will do is you have to do, এত কিছু লেখার কোনো দরকার নাই। ইনসার্ট করবা, ইনসার্ট করে and spelling ভুল, weakness, opportunity, threat লিখবা। এখানে one could be its product, durable, কি জানি বলছে না, or durable কি কই জানি লিখছে।
আরো উপরে comfortable, flattering, durable, and popular. That could be their two strengths. Weakness দিতে পারো, weakness হতে পারে not competitive. Yes, please. তুমি আরো অনেক কিছু দিতে পারো, আমি এগুলো জাস্ট লিখতেছি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। So that can be the strength, weaknesses, opportunity and threats. Same. এর চেয়ে বেশি এক লাইনও মানে you can put your own thoughts. এখানে আরো অনেক প্যারামিটার্স আছে, আরো অনেক স্ট্রেংথ আসতে পারে, উইকনেস আসতে পারে, বাট আমি টু লিখছি। So you have to find two and put two. ঠিক আছে? And then comes the 5 P's. Show the product. এর চেয়ে বেশি এক লাইনও যদি তোমরা লিখো আমি কিন্তু মার্কেটে দিব। আমি এত লেখা পছন্দ করি না। 5 P's. 1. প্রথমে হচ্ছে প্রোডাক্ট, then price, then place, then promotion, then USITA position. ঠিক আছে, এই যে আমার 5টা। প্রোডাক্ট, পাঞ্জাবি, হুডি। প্রাইসের কথা এখানে কিছু লেখে নাই, বাট অ্যাপ্রক্সিমেটলি তুমি একটা প্রাইস বসাতে পারো। আমি এটা তো অনেক আগে বানানো, আমি এখনকার সময় আমি প্রাইসের কিছু একটা হিন্টস দিয়ে দিই। ইট কুড বি লাইক, তোমাকে চিন্তা করতে হবে যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনালি যাবে, ইট কুড বি লাইক 700 to 1000 টাকা, অথবা 1000 to 2000 টাকা। প্লেস বলেই দেওয়া আছে। প্লেস হচ্ছে পয়লা বৈশাখ ইন বাংলাদেশ, আমেরিকা, কানাডা।
প্রমোশন কিসে কিসে করতে পারে? ফেসবুক করতে পারে, ইউটিউব করতে পারে, স্টোরস করতে পারে। ম্যাম কোয়েশনে যদি 5 PS আস্ক করে তাহলে হচ্ছে আমরা এই 5টা দিয়ে দিব, মানে যে কোনো কেস স্টাডির জন্য। হুম হুম বেশ, তো এইভাবে দিয়ে দাও দামি কোয়েশ্চেন। ওকে, প্রসেসটা তোমরা নিজেরা আঁকে নিবা। Yes, we are done. I hope you all have understood what I have taught you today, what I have reviewed today. Okay, done. ম্যাম Question. সিলেবাসটা একটু আরেকবার বলা যাবে? নিজের সিলেবাস হচ্ছে সফটওয়্যার মার্কেটিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস অ্যাকচুয়ালি আমি দুইটা জিনিস পড়াইছি। একটা হচ্ছে হাউ টু ড্র আ প্রসেস। Actually তোমাকে I will give a scenario and from there you have to draw a process, and for that process you have to write 10 elements. Another is software development process itself. Like there are a couple of software development or software development methodologies available. So how will you choose? You have to understand and you have to decide which life cycle model you're going to implement. So the midterm will be based on these three things. Okay, lecture 1, 2, কি 3. বললেন? ওইটা নেটওয়ার্ক একটু কেটে কেটে আসছে। কোনটা? ফার্স্টে যেটা বলছেন, মানে টপিক তো দুইটা, একটা তো সফটওয়্যার প্রসেস, এটার অনেকটা ভ্যারিয়েন্ট, আর হচ্ছে ফার্স্টে যেটা বলছেন ওইটা একটু কেটে কেটে। সফটওয়্যার মার্কেটিং যেটা আমি এখন করালাম। ও আচ্ছা, আমি যে ডামি কোয়েশ্চেন গুলো দিছি আমি এরকম সেম কোয়েশ্চেন করব, শুধু সিনারিও বদলাই দিব। আমি বারবার বলতেছি এখানে যেই টাইপের কোয়েশ্চেন আছে তোমাদেরকে একটা প্রসেস ড্র করতে হবে, একটা লাইফ সাইকেল ডিসাইড করতে হবে, আর একটা হচ্ছে সর্ট অ্যানালাইসিস এন্ড 5 পিস বের করতে হবে। তুমি যদি তোমার ডামি কোয়েশ্চেন ঠিক মতো সলভ করতে পারো, তোমার মিড টার্ম উইল বি ভেরি ইজি। সেম কোয়েশ্চেনই আসবে, খালি আমি কেস স্টাডি বদলাই দিব। বারবার বলতেছি সেম কোয়েশ্চেনই আসবে, আমি কেস স্টাডি বদলাই দিব। তোমরা যদি শুধু হচ্ছে এই ডামি কোয়েশ্চেন সলভ করে এক্সামে আসো, তাহলেও there is a possibility you will get 50 out of 50. Understand? Yes, ma'am. So I Thank will you. give them. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। Please, Tanvir, say. এই যে লাস্ট ক্লাসে ম্যাম বলছিলেন যে এসকিউ হলো ম্যানিফেস্টো মেথোডোলজি মডেল, সেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্টটা কি? Agile Manifesto. Agile Manifesto is a manuscript that they have launched to overcome certain dilemmas. Like in conventional software development lifecycle, we were not able to entertain changes very often. And there were a lot of documentation that we used to do. So Agile came up with some manifestos, some principles where they allowed to entertain your users to provide changes in any phases. And they are and there is no dependency on documents. We can write very, like rather than writing an entire SRS, we can prepare user stories. We don't need to prepare an entire plan for Agile. Gantt chart করলেই হয়। ওকে, রিলিজ গুলা হচ্ছে স্প্রিন্ট আকারে করলেই হয়, তোমার লেসন লার্ন করলে হয় না, রেট্রোস্পেক্টিভ করলেই হয়। So in Agile, there is no such role called project manager. You can have your Scrum Master. There, the Scrum Master doesn't have to prepare the entire project plan.
Okay, he has got his own set of activities he will do and follow that. Or Kanban থাকলেই হয়, Kanban চার্টে ওর deliverables গুলাও সুন্দর করে সাজাতে পারে। So as I'll give you that flexibility, বলেন না আমরা agile এ কাজ করি, very agile, like we don't need to follow certain things. But agile এর জন্য there are certain QMS, quality management system আছে, যাতে সবাই সেম পেজে কাজ করে। তো তোমরা যদি আমার কাছে কখনো ডিটেইল স্ক্রামে ক্লাস করো, তখন বোঝানো যাবে যে স্ক্রাম ইজ এ ভেরি হিউজ থিং। যেমন ধরো প্রোডাক্ট ওনাররা কিভাবে কাজ করবে, স্ক্রাম মাস্টাররা কিভাবে কাজ করবে, যারা প্র্যাকটিশনার আছে বা স্ক্রামে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়। These things are totally different, but we are not in a place in Bangladesh where we have the luxury to implement the full scrum. So what we do is we do hybrid. ঠিক আছে? So this is the thing. ম্যাম তাহলে যে মেথোডোলজি কোনগুলোতে বলেন? Allah bhai, এই সবগুলাই methodology. Software development life cycle is equals to software development methodology is equals to software development process. Your Scrum is the software development process. Agile is not a development process. Agile is a mindset. Agile is a manifesto. Agile কে মাথায় রেখে তিনটা লাইফ সাইকেল বানানো হয়েছে। একটা হচ্ছে স্ক্রাম, এক্সপি এন্ড কানবান। ঠিক আছে? আর কনভেনশনাল যেটা একটা কনসেপ্ট, ওইটাকে মাথায় রেখে বানানো হয়েছে তোমার ওয়াটারফল, ইনক্রিমেন্টাল, প্রোটোটাইপ, তারপর হচ্ছে এভলিউশনারি, আইটারেটিভ এটসেট্রা। ঠিক আছে? জি মিস বুঝতে পারলা? Okay, very good. It's basically a very good question. You want to make your mind clear, your thoughts clear. It's very good. You try আমাকে বেশি কোশ্চেন করলে তোমাদের জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার জি হবে। মিস মানে একটু So we are কনফিউজড all হয়ে set যাচ্ছি। for our meeting. It's okay. Don't become মানে কনফিউশনের থেকে কনফিউশনে থাকা থেকে তুমি কোশ্চেন করে কনফিউশনটাকে ক্লিয়ার করে ফেলবা। Okay. So guys, I have to go to gym. I have an appointment at 2 o'clock and I have to go now. Bye bye. Allah Hafiz. And Allah so Hafiz. section 2, there is no class tomorrow for you. You go and rather than doing the class, you solve the question. It is better that you can sit together and solve it as a group. এভাবে পড়বা যাতে চিটিংও না হয় এবং পড়াও হয়ে যায়। তাহলে সবার পড়া হয়ে যাবে, লিডারেরও পড়া হয়ে যাবে। রেকর্ড ভেঙে ফেলো, 100 জনে পেয়ে ফেলো তোমরা। ঠিক আছে? 2 সেকশন, সেকশন 1, সেকশন 2 all should get an A this time. কোয়েশ্চেন তো আমি দিয়েই দিছি, আমি খালি কেস স্টাডি চেঞ্জ করে দেবো। তোমরা যদি জানো ম্যাথসে আমরা কি করি, ম্যাথসে we always understand the rule and by understanding the rule we solve the problem. আমি জীবনে অঙ্ক সব করি নাই ম্যাথস বইয়ের, যদিও কোটওয়ার্কস দেয়। আমার মাইনর আমি যখন করি, সিএসসি করি, মানে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করছি আইবি থেকে, আমার মাইনর ছিল ম্যাথমেটিক্স। I had to আমি কিন্তু এত ভালো স্টুডেন্ট না, আল্লাহ জানে কিভাবে রেজাল্ট ভালো হয়েছে। আমি অনেক ফাঁকিবাজ জীবনে। I don't like memorizing things. I hate memorizing and I don't suggest you to memorize things. Understand thing. এই জন্য লেকচার দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। তোমরা আগে নিজে নিজে যা বুঝছো লেকচার আমি দিয়ে দিব কালকে। You have 1 week time practice and inshallah Saturday probably okay we'll sit 11 o'clock section 1 and 2 both together. Exam আমি 1 and 2 both together নিতে চাইছিলাম but I'm very unlucky. 1 and 2 একসাথে নিতে পারবো না, এতজন অ্যাকোমোডেট করা যাবে না। ওদিন মিট আছে 12 তারিখ। কোন সময় তোমার মিট আছে? 12 তারিখে সকাল 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত মিট। সকাল 9টা থেকে তাহলে শুক্রবার সকালে বসি। This Friday possible হবে না, আমার জন্য অফিস থাকে। স্যাটারডে সকাল 10টা থেকে বসি। ইটস রিভিউ ক্লাস। তুমি রিভিউ ক্লাসে না থাকলেও পারো, তোমাদেরকে তো কোয়েশ্চেন দিয়ে দিছি আমি।
মেস আমাদের মিট কবে হবে? সেকশন 1 হবে 13, সেকশন 2 হবে 14। ম্যাম রাতে কি নেওয়া পসিবল? মিড টার্ম রাতেই হবে। না ম্যাম, রিভিউ ক্লাসটা। বাইরে রিভিউ ক্লাস তাহলে শুক্রবার রাতে। আমি 2টা থেকে বিজি হয়ে যাই, আমার বাসায় আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যায় বুঝছো। আমি স্যাটারডেটা একটু বিজি থাকি। তোমরা চাইলে আমি থার্সডে নাইটে নিতে পারি। যারা যারা সেকশন 2 এর এক্সাম আছে তারা এসে আমার কাছে যখন এক্সাম হয় সেকশন 1 এ তখন আমাকে দেখা যাবে কোশ্চেন, ঠিক আছে? আমি এমনি বসে থাকি যখন স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দেয়, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আচ্ছা মিস, আমরা তো সেকশন 2, আমি কি সেকশন 1 এর সাথে এক্সাম দিতে পারবো? অফিস থাকে তো। পারবেন পারবেন পারবেন। আচ্ছা, তাহলে এক্সামের টাইমে এসে আপনাকে মানে হ্যাঁ, আপনি আগে চলে আসেন। বড় রুমটা আছে না 502, যারা যারা সেকশন 1 এর সাথে এক্সাম দিতে পারে, হ্যাঁ আমাকে জাস্ট আগে থেকে তোমরা লিস্ট করে আমাকে জানায় রাখবা ওরা সেকশন 1 এর সাথে, কারণ আমাকে তো খাতা ম্যানেজ করতে হবে, ঠিক আছে? জি মিস। আর যারা যারা সেকশন 2 এর সাথে এক্সাম দিতে চায় তারাও জানায় রাখবা। সো আমি 2জন কোঅর্ডিনেটর চাই সেকশন 1 থেকে সেকশন 2 থেকে, যারা আমাকে লিস্ট দিবে। মুজাহিদ, আপনি সেকশন 2 থেকে কোঅর্ডিনেটর হন, আপনি একটা পোস্ট দেন যারা হচ্ছে সেকশন 1 এর সাথে এক্সাম দিতে চায়, ওই লিস্ট করে আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেন। আর সেকশন 1 থেকে কে আসবে? কে হবে? জায়ান, you want to be the coordinator? Yes, miss. ওকে, তো সেকশন 1 এর যারা সেকশন 2 এর সাথে এক্সাম দিতে চায় ওই লিস্টটা আমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? তো এই লিস্টটা আমাকে তোমরা প্লিজ 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 বাই টিউসডে দিবা, 8 তারিখ। হ্যাঁ সেটাকে ক্লাস ওকে, তো ঠিক আছে, আমি এখন যাই। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, টাটা। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।